करेगा बगाल set. After arranging the darshaks systematically on the parade base, Adjutant Shri Chandrasekhar R.I. is coming forward to hand over the parade to Parade Second in Command Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP. దర్శక్స్ ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో నిలబెట్టిన అనంతరం ఎడ్యుటెంట్ ఈ పెరేడ్ ని పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ 6th బెటాలియన్ వారికి అప్పగించేందుకై ముందుకు విచ్చేశారు. Parade Second in Command Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to take the charge of the parade. Parade Second in Command Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant APSP 6th Battalion, parade బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై ముందుకు వెళుతున్నారు. పుట్టినరోజు అది జరుపుకునే వారికి మాత్రమే పండుగ రోజు. సంక్రాంతి హిందువులకు, క్రిస్మస్ క్రైస్తవులకు, రంజాన్ ముస్లిములకు మాత్రమే పండుగ రోజు. కానీ ఆగస్టు 15 కాశ్మీరు మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి భారతీయుడి కళ్లల్లో ఆనందాల వెలుగులు విరజిమ్మే రోజు. ఆనందోత్సాహాలతో ఒళ్లంతా పులకించిపోతుండగా, ఒడలు రోమాంచితమవుతుండగా, కంఠ నరాలు తెగిపోయే విధంగా భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినదించే రోజు. అదే భారతమాత దాస్య శృంఖలాలు తెంచుకొని సర్వ స్వతంత్రాలుగా నిలిచిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ రోజు. बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र दर्शक विश्राम होगा विश्राम दर्शक सावधान होगा सावधान बिगलर एडवांस कॉल बजाओ परेड सावधान होगा सावधान परेड बगल शस्त्र करेगा बगल शस्त्र परेड आगे बढ़ेगा बाएं और दाहिने से बाएं और दाहिने को तेज चल On the command of Parade Second in Command, dedicated stalwarts of various contingents are entering into the parade ground from behind the fort wall. అదిగో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ కంటింజెంట్లు కోట గోడల్ని చీల్చుకుంటూ పెరేడ్ మైదానంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయి. 2nd Battalion APSP Kurnool contingent and ex-servicemen contingent. 3rd Battalion APSP Kakinada contingent, Indian Red Cross contingent.
5th Battalion APSP Vijayanagaram contingent. Girls contingent. APSP and SAR-CPL brass band contingent. APSP pipe band contingent. These are the various contingents that are taking part in today's Independence Day parade. आगे बढ़ेगा बाएं और दाहिने बढ़ो परेड बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र परेड खुला लाइन चलेगा खुला लाइन चल परेड मध्य सच करेगा मध्य सच परेड विश्राम होगा विश्राम Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Independence Day Parade. He was appointed as RSI in 1991 and promoted as RI in 2002 and as Assistant Commandant since 2012. During his long service of 31 years, he performed different duties such as VIP protection duties, anti-extremist duties in Andhra Pradesh and Telangana states, and election bandobast duties in and outside the states of Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa. He worked as Assistant Commandant in Telangana state for 4 years and working as Assistant Commandant in Andhra Pradesh from the last 6 years. He curiously participated in Republic Day parades, Independence Day parades as Parade Second in Command since 10 years. He participated as Parade Commander 5 times in Andhra Pradesh Commemoration Day parades and as Parade Commander to Andhra Pradesh DGP's Welcome and Bidai parades. He discharged his duties as Summon Guard Commander to the Honorable Governors of Andhra Pradesh and Telangana states, Honorable Chief Ministers of Andhra Pradesh and Telangana states, and to DGPs of the state. He also performed as Summon Guard Commander to Honorable Vice President of India. He received 36 GSCs and cash awards, 68 commendations and appreciations. In recognition of his excellence, Central Ministry of Home Affairs honored him with Parakrama Padhakam.
He received Seva Padakam from Andhra Pradesh Police and the most prestigious DGP's Commendation Disc. Central Ministry declared Indian Police Medal in 2021 for his excellence. Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Independence Day Parade. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్లోనూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని పెరేడ్లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరిస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన Dr. Shankhabrata Bagchi, IPS, Director General Vigilance and Enforcement and Additional Director General of Police, FAC of APSP Battalions and APS DRF, Sri C.H. Venkateswarlu, Deputy Inspector General of Police, APSP Battalions Range 3 and 4, Sri Kantirana Tata, IPS, Commissioner of Police, Vijayawada, Sri KSSV Subbareddy, IPS, Commandant 6th Battalion, APSP Mangalagiri, Sri E.S. Sai Prasad, Additional Commandant 6th Battalion, APSP Mangalagiri, Sri C.V.A. Ramakrishna, Additional Commandant, Staff Officer, APSP Head Office Mangalagiri, Sri D. Nageshwarappa, Additional Commandant 14th Battalion, APSP Anantapuram, Sri B. Srinivasa Babji, Assistant Commandant 6th Battalion, APSP Mangalagiri, Sri P. Kesavareddy, Assistant Commandant 11th Battalion, APSP Bhakrapet YSR District, Sri S. Devanandarao, Assistant Commandant, APSP 6th Battalion, Sri NBM Krishnamurthy, Assistant Commandant, APS 6th Battalion, మరియు 6th Battalion RIలు, RSIలు, ఇతర సిబ్బంది. ఏ దేశ గౌరవమైనా ఏ ఉద్యమ ఉధృతి అయినా ఆ దేశ జెండాతో ముడిపడి ఉంటుంది. స్వాతంత్ర సంగ్రామ చరిత్రలో విజయవాడ నగరానికి భారతావనిలో ఏ పట్టణానికి లేనంత సుస్థిర స్థానం ఉంది. సరిగ్గా 100 ఏళ్ల క్రితం తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ తెలుగువాడైన పింగళి వెంకయ్య గారు రూపొందించిన మువ్వన్నెల జాతీయ పతాకం ఆమోదాన్ని పొందింది. అప్పటి నుంచి మహాత్మా గాంధీజీ మొదలు ఎందరో స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఈ జెండానే ముందు పెట్టి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించారు. 1947లో జరిగిన రాజ్యాంగ సభలో 3 రంగుల జెండాను భారత అధికారిక జాతీయ పతాకంగా ఆమోదించడం జరిగింది. త్యాగానికి, శౌర్యానికి ప్రతీకగా కాషాయి రంగు, సత్యానికి, స్వేచ్ఛకు ప్రతీకగా తెలుపు రంగు, విశ్వాసం, సౌభ్రాతృత్వం, అభివృద్ధికి ప్రతీకగా పచ్చ రంగు, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో పరిగెత్తించేందుకు గుర్తుగా అశోక చక్రం. వెరసి కుల మతాలకు, భాషా ప్రాంతాలకు అతీతంగా దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది మువ్వన్నెల జాతీయ పతాకం. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయం పైన మాత్రమే కాకుండా కుబేరుల భవ్యమైన భవనాల నుండి నిరుపేదల పూరెళ్ల వరకు కోట్లాది ఇళ్లపై రెపరెపలాడుతూ దేశ భక్తిని నింపడంతో పాటు కన్నుల విందు చేయబోతున్నాయి కోట్లాది జాతీయ జెండాలు. బ్రిటిష్ వలస పాలకుల కబంధ హస్తాల నుంచి భరతమాతకు విముక్తి లభించి నేటికి 75 ఏళ్లు పూర్తయితున్న సందర్భంగా నిర్వహిస్తోన్న ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. మహోన్నత భారత సర్వతోద్యమ చరిత్రలో ముడిపడి ఉన్న క్షణాలు నేటి తరానికి తెలియపరచడంతో పాటు
ఆ స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రాణాలు తృణప్రాయంగా అర్పించిన మహానుభావులందరికీ ఘనంగా నివాళులు అర్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోన్న కార్యక్రమం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్. ఆజాదీ అంటే స్వేచ్ఛ, అమృత్ అంటే అజరామం, మహోత్సవ్ అంటే అతిపెద్ద సంరంభం. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అంటే అజరామమైన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాల సంరంభం అని అర్థాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన దండి యాత్ర గుర్తుగా దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు 2021 మార్చి 12న అహ్మదాబాద్లోని సబర్మతి ఆశ్రమం నుండి దండి వరకు పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తూ పచ్చ జెండా ఊపడంతో ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ప్రారంభమైంది. స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు, భారతదేశ జాతీయ పతాక రూపకర్త శ్రీ పింగళి వెంకయ్య ఇంటిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సందర్శించడంతో మన రాష్ట్రంలో ఈ మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మహోత్సవాల్లో భాగంగానే దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు భీమవరంలో విప్లవ వీరుడు శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ మహోత్సవాల్లో భాగంగానే గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు రచించిన మహాసంగ్రామర్ మహానాయక్ అనే ఒడియా నాటకాన్ని గత జూలై 17న విజయవాడలోని తమ్మలపల్లి క్షేత్రీయ కళాశాల క్షేత్రంలో ప్రభుత్వ పరంగా ప్రదర్శించడం జరిగింది. జాతీయ పతాక రూపకర్త, స్వాతంత్ర సమర యోధుడు శ్రీ పింగళి వెంకయ్య గారి 146వ జయంతి ఉత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి పిలుపును పురస్కరించుకొని ఈ నెల 13వ తారీఖు నుండి నేటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్ ఘర్ తిరంగా, ఇంటింట మువ్వనల జెండా అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరి భాగస్వామ్యంతో విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది ఆంధ్ర ప్రభుత్వం. జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీజీ, లోక్మాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ వంటి ఎందరో అమరవీరుల సిద్ధాంతాల ఆధారంగా సుదీర్ఘ జీవనం సాగించి ఎలాంటి పదవులు చేపట్టకుండానే దేశ సేవకు అంకితమైన మహోన్నత వ్యక్తిగా స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచారు శ్రీ పింగళి వెంకయ్య గారు. అటువంటి మహోన్నత వ్యక్తికి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో సముచిత స్థానాన్ని కల్పించడమే కాకుండా ఈ నెల 2న ఆయన 146వ జయంతిని పురస్కరించుకొని దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు మొదలు పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మహనీయునికి ఘనంగా శ్రద్ధాంజలులు ఘటిస్తూ ఇచ్చిన సందేశాలు యావత్ భారతీయులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవడమే కాకుండా శ్రీ పింగళి వెంకయ్య గారి కీర్తి కిరీటంలో కలికితురాలుగా అనడంలో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు. Independence Day. It is the wonderful, delightful and remarkable day for all the people of India. The very sound gives great strength, self-confidence
enthusiasm to rebuild a great nation to all the citizens of India, right from Kashmir to Kanyakumari. Around 200 years, India suffered horrible tribulation in the clutches of British Empire, which ruled us with iron hand by dividing us. We lost all our fundamental rights. We were made slaves in our own country. We were compelled to pay unwanted taxes and we lost our self-respect. Though we could tolerate all these things, we could not bear the humiliation which is more than death. All the people of India, irrespective of their caste, place and religion, fought together against the strong forces of England. Parade! Southern hoga! Southern! Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to hand over the parade to Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరకపాటి ఐపీఎస్ వారికి పెరేడ్ బాధ్యతలను అప్పగించేందుకై పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ 6th బెటాలియన్ ముందుకు విచ్చేశారు. Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS is going towards contingents with dynamic march to take the charge of the parade. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరకపాటి ఐపీఎస్ పెరేడ్ బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. Independence Day embarks a sense of patriotism in everybody's mind, and it is a great occasion which helps to introduce the younger generation to our great Indian history and culture. It also teaches us the importance of unity and how unity helped us in the Indian freedom struggle to defeat the much powerful and much strong British Empire. All the people of India, irrespective of their caste, place and religion, united together and fought against the strong forces of England. So many freedom fighters encouraged the people to not cooperate with the British government. Not only freedom fighters, but even common and poor people sacrificed their money, time and lives to see independent India. Parade! Vishram hoga! Vishram! Shri Bindu Madhav Garkapati IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Independence Day Parade. He belongs to the 2017 IPS batch. He pursued a bachelor's degree in arts from Dr. B.R. Ambedkar Open University and MCA from JNTU. Currently he is posted as Additional SP Admin Palnadu. Shri Bindu Madhav Garkapati IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Independence Day Parade. There are various contingents taking part in today's Independence Day Parade. 2nd Battalion APSP Kurnool Contingent. 2nd Battalion APSP is one of the senior most battalions in the state, established at Kurnool town in the year 1954. This force of the battalion was utilized to unearth the Rajagras movement erupted in Tungabhadra River belt area. The battalion received 5 best contingent shields on various occasions. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent. 3rd Battalion APSP is one of the oldest battalions in the state, established in the year 1947 at Tadepalligudem. 19 persons of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts planted by extremists. 5th Battalion APSP Vijayanagaram Contingent. 5th Battalion was formed in 1969 at Kakinada. Later it was shifted to Vijayanagaram Cantonment in October 1975. The officers and personnel of 5th Battalion have raised their contribution and extended their helping hand to the Ommi villagers Vijayanagaram, where fire accident took place, and donated money, clothing and cooking articles to the 400 needy families.
The battalion secured 6 gold medals, 4 silver medals, 6 Indian Police medals and 1 police medal for gallantry. 6th Battalion APSP Mangalagiri contingent. 6th Battalion APSP has been the pride of Palnadu ever since its inception. Almost the entire battalion is engaged in anti-extremist operational duties in the worst affected districts of Khammam, Karimnagar and Visakhapatnam rural previously. The battalion received 2 Mukhyamantri Shaurya Padakams, 5 Indian Police medals and 241 AP Police Seva Padakams. 6th Battalion APSP Bhakrapet contingent. The battalion personnel are performing various bandobast duties in and outside the states with election duties in Chhattisgarh, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat. 11th Battalion officers were awarded 1 Mahonnata Seva Padakam, 37 AP Police Seva Padakams, 9 Uttama Seva Padakams, 13 Ati Utkrishta Seva Padakams and 1 Impressive Public Service for good and hard work in their services. APSP Brass Band contingent. The contingent was established in the year 1952 on the name of Pipe Band and later in 1983 its name was changed to Brass Band. The band is familiar for its Western music. The battalion has participated in many brass band competitions in various states and got laurels. The contingent received many appreciations for their patriotic musical participation in parades. APSP Pipe Band contingent. The contingent provokes patriotism among all Indians with its melodious and spellbounding instrumental music. The personnel of APSP were trained in pipe band music for 4 months at Army Artillery Training Center at Hyderabad. They participated in sports meet at Tirupati and participated in Republic Day and Independence Day parades. NCC Boys contingent and NCC Girls contingent. The National Cadet Corps is the youth wing of Indian Armed Forces. NCC provides exposure to cadets in a wide range of activities with a distinct emphasis on social service, discipline and adventure training. NCC aims at developing character, discipline, secular outlook, spirit of adventure and ideals of selfless service amongst the youth of this nation. Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools contingent. They were established in the year 1983 and now these schools are giving quality education to around 1,60,000 children of backward classes. In 2021-22, around 50 students of these schools got admission into the prestigious IIT, NEET and medicine. It is proud to say that in 2018, from India, 6 projects were selected for World Maker Faire competitions held in New York. Among these 6, 2 were prepared by Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools. AP Tribal Welfare Residential Education Institution Society contingent. Amaravati has been running 199 residential schools for ST students, in which 28 Ekalavya model residential schools are functioning. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh honored the ST students and presented the laptops for their achievement in IIT, NIT seats in 2020-21. The unarmed contingent participated in Independence Day celebrations 2019 and got the first prize. Bharat Scouts and Guides contingent. The Bharat Scouts and Guides is established with the noble objective of inculcating discipline, patriotism, selfless service in the minds of children and to mold them as ideal citizens. The endeavor of the movement is to develop confidence among boys and girls enrolled as scouts and guides so that they are successful in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potential as individuals and as responsible citizens of the nation. Youth Red Cross contingent of Indian Red Cross Society. Indian Red Cross is the world's largest humanitarian organization, having its functionalities in 192 countries worldwide, receiving 4 Nobel Prizes. It has 26 district branches and 18 blood banks in Andhra Pradesh and supplied about 80 lakh blood units during the year 2021-22, and it is the largest procurer of blood in the state. Sri Vishwabhushan Harichandanji, Honorable Governor of Andhra Pradesh, is the President, and A. Sridhar Garu, the Chairman of Youth Red Cross. Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent.
The military contingent is constituted of ex-servicemen aged between 50 to 65 years. They have vast experience behind them with their services at the highest battlefield section, mountainous jungles, line of control, deserts and in counter-terrorist operations. Andhra Pradesh has 1 lakh ex-servicemen and 5 lakh dependents. We salute military for the outstanding selfless contribution towards the unity and integrity of our nation. These are the various contingents that are taking part in today's Independence Day parade. India celebrates its Independence Day on 15th August every year. Independence Day reminds us of all the sacrifices that were made by our freedom fighters to make India free from the British rule. They never cared for their wealth, health, properties, and even lives. Many of them were imprisoned and brutally tortured. But the courage of Indians made the British find no other go except to vacate the country. After a long bondage period of 200 years, on 15th August 1947, India was declared independent from the British colonialism and became the largest democracy in the world. Under British rule, the lives of people were miserable. Indians were treated as slaves and had no rights to go against them. Indian rulers were mere puppets in the hands of British officers. Indian soldiers were treated inhumanly in British camps, and farmers died of starvation as they could not grow crops and had to pay heavy taxes. Our freedom fighters struggled a lot and fought fearlessly against the Britishers. Many of them sacrificed their lives to make India free from British rule. As a result of their sacrifices, India achieved independence and secured full autonomy on 15th August. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ కేవి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. Within a short while, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri K.V. Rajendranath Reddy IPS, will arrive at this premises. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలపైన మాత్రమే కాకుండా కుబేర్ల భవ్యమైన భవనాల నుండి నిరుపేదల పూరిళ్ల వరకు కోట్లాది ఇళ్లపై రెపరెపలాడుతూ దేశభక్తిని నిలపడంతో పాటు కన్నుల విందు చేస్తున్నాయి కోట్లాది జాతీయ జెండాలు. सावधान होगा, सावधान. The Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri K.V. Rajendranath Reddy IPS, has arrived at this premises. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ కేవి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. DGP sir will take the salute. परेड सलामी देगा. जनरल सैल्यूट. सलामी शस्त्र.
शस्त्र करेगा, बाजो शस्त्र। परेड विश्राम होगा, विश्राम। The Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS, has arrived at this premises. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. Independence Day. It generates a feeling of patriotism among people. It unites the people and makes us all feel that we are one nation with so many different languages, religious and cultural values. Unity in diversity is the main essence and strength of India. We feel proud to be a part of the largest democratic country in the world where the power is in the hands of common man. Within a short while, today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. డెబ్బై 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జాతీయ పతాకావిష్కరణతో జాతీయ గీతాలాపన జరుగుతుంది. ప్రేక్షకులంతా లేచి నిల్చోవలసిందిగా, యూనిఫామ్ లో ఉన్న అధికారులంతా సెల్యూట్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. శ్రీ కె అజయ్ కుమార్ ఆర్ఐ పతాకావిష్కరణకు సహకరిస్తారు. Today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, has arrived at this premises. CM Sir is being received by Dr. Samir Sharma IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, Sri K.V. Rajendranath Reddy IPS, Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri Mutyal Raju Revu IAS, Principal Secretary to Government, Dr. Shankar Pratabakshi IPS, ADGP APSP Battalions, Sri S. Dilli Rao IAS, Collector and District Magistrate, NTR District, Sri Kanti Rana Tata IPS, Commissioner of Police, Vijayawada, Sri M. Balasubramaniam Reddy, Deputy Secretary to Government, Director of Protocol, AP, Vijayawada. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. ఉన్నతాధికారులను పరిచయం చేసుకుంటూ ముందుకు కొనసాగుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. Honorable Chief Minister is requested to unfurl the national flag. All the civilians are requested to stand and officers in uniform to salute. Flag assistant is K. Ajay Kumar R.I. పతాకావిష్కరణ గావించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు
శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. శ్రీ అజయ్ కుమార్ ఆర్ఐ పతాకావిష్కరణకు సహకరిస్తారు. सलामी देगा राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS is coming forward to the saluting dais to invite the Honorable Chief Minister to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకై విచ్చేవలసిందిగా గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించేందుకై పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరికపాటి ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. Honorable Chief Minister has accepted and is going to review the parade. DGP sir is accompanying Honorable Chief Minister on review vehicle. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెరేడ్ పరిశీలనకై బయలుదేరారు. వారి వెంట శ్రీ డీజీపీ గారు మరియు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వారి వెంట వెళుతున్నారు. विश्राम होगा विश्राम ఎందరో అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితంగా పరపాలనా దాస్య శృంఖలాలు తెంచుకొని భారతమాత స్వేచ్ఛా విహంగల్లా విహరించిన స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయ పతాకానికి శత వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న శుభవేళ ఈ రోజు. గాంధీజీ పునరుద్ఘాటించినట్లు ప్రేమ, శాంతి, సహనం అనే దైవిక లక్షణాలే సత్యం. ఆ సత్యాన్ని అనుసరించినప్పుడు సత్యమే మనల్ని సర్వ స్వతంత్రుల్ని చేస్తోంది అన్న మాటల స్ఫూర్తిని గుండెల నిండా నింపుకొని కుల, మత, వర్గ, పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులైన అందరికీ అద్భుతమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఆంధ్రావని సమ్మిళ అభివృద్ధికి అవిరళ కృషి చేస్తోంది గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని సమర్థ ప్రభుత్వం. మనస, వాచ, కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా తాను ప్రారంభించిన నవరత్నాల యజ్ఞానికి ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా సరే దృఢ సంకల్పంతో మొక్కబోని దీక్షతో కొనసాగిస్తూ ఆ యజ్ఞ ఫలాలను ఆపన్నులందరికీ అందిస్తోంది జగనన్న నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. నిన్నువలేని పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించు, పేదరికంలో ఉన్నవాణ్ణి ఆదరించు, మానవ సేవే మాధవ సేవ, ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న అన్న సూక్తుల్లోని అర్థాన్ని 100% ఆచరణలో పెడుతూ
వచ్చిందో రాలేదో తెలియని పెన్షన్ కోసం గంటల తరబడి ఎండలో వానలో క్యూలో నిలబడే దురవస్థ నుంచి తప్పించి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధిని చేకూరుస్తోంది గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని సమర్థమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. Honorable Chief Minister is reviewing 2nd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kurnool Contingent. Contingent is commanded by Sri DGV BSV Prasad, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 2nd Battalion APSP Kurnool Contingent ను పరిశీలిస్తున్నారు. Honorable Chief Minister is reviewing 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent. Contingent is commanded by Sri Y. Suresh Babu, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 3rd Battalion APSP కాకినాడ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. Honorable Chief Minister is reviewing 5th Battalion of APSP Vijayanagaram Contingent. Contingent is commanded by Sri B. Balakrishna Chowdhury, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 5th Battalion APSP విజయనగరం కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. Honorable Chief Minister is reviewing 6th Battalion APSP Mangalagiri Contingent. Contingent is commanded by J. Srinivas Rao, Reserve Inspector. Honorable Chief Minister is reviewing 11th Battalion APSP Bhakrapet Contingent. Contingent is commanded by K. Ram Babu, Reserve Inspector. This is APSP and SARCPL Brass Band Contingent, APSP Pipe Band Contingent. Honorable Chief Minister is reviewing NCC Boys Contingent. Contingent commanded by J. Vijaykanth. Honorable Chief Minister is reviewing NCC Girls Contingent. Contingent Commander Indukuri Navya. Honorable Chief Minister is reviewing Andhra Pradesh Social Welfare Contingent. Contingent is commanded by P. Charan Tej. Honorable Chief Minister is reviewing Andhra Pradesh Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent. Contingent is commanded by M. Bharat Kumar Nayak. This is Bharat Scouts and Guides Contingent. Contingent is commanded by K. Hasini. Honorable Chief Minister is reviewing Indian Red Cross Contingent. Contingent is commanded by B. Sri Chaitanya. Honorable Chief Minister is reviewing Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent. Contingent is commanded by G. Yelamandarao. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలిస్తూ ప్రజలకు చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు కదులుతున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. Government of Andhra Pradesh, under the compassionate leadership of Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, is committed to provide permanent houses to all the eligible families in the state by 2023 in saturation mode, duly providing housing sites for the needy under the name of Pedalandariki Illu. Houses will be registered in the name of women to empower them. Government of Andhra Pradesh is committed to the welfare and development of all segments of the society and implementing various welfare programs to benefit the poor in the state through Navaratnalu schemes on the names of YSR Asara, YSR Cheyuta, YSR Sunnavadi, YSR Pension Kanuka and so on. Government of Andhra Pradesh desires its students to become global citizens. To achieve that target, government school students are being provided with top-class facilities and favorable study environment through Manabadi Nadu Nedu. Under the scheme of Jagananna Ammavadi, every year, Andhra Pradesh government is crediting 15,000 to the mother's bank account of every eligible student. Jagananna Vidya Divena and Vasati Divena are the boons of our beloved Chief Minister Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu to all eligible poor students. ఎందరో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు, న్యాయమూర్తులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీనులయ్యున్న విఐపి గ్యాలరీ మీదుగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది.
ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. सावधान होगा सावधान. After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, has returned to the saluting dais. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS has requested Honorable Chief Minister to give permission for the march past. After obtaining the permission from Honorable Chief Minister, Parade Commander is marching towards contingents to commence the march past. ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతి తీసుకున్న పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరకపాటి ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ట్ ప్రారంభించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. మరికొద్ది క్షణాల్లో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించబోతోంది. निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल. परेड बगल क्षेत्र करेगा, बगल क्षेत्र. परेड कंपनी वार कूच कॉलम में मन से गुजरेगा, गिनती से एक कंपनी आगे चलेगा. परेड डायनेमोड. On the command of Parade Commander, commanders of all contingents are moving towards their respective contingents to commence the march past. Second battalion, fight stage, chal. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. విల్లంబులతోనే మరపి రంగుల పీచమణుస్తూ, బల్లాలు బాకులతోనే తుపాకీ తూటాల్ని తుత్తునీలు చేస్తూ ఓవైపు, అహింసాయుత పద్ధతుల్లో సహాయ నిరాకరణ చేస్తూ మరోవైపు, గ్రామ గ్రామాన వేసే పురాణేతిహాస నాటకాల్లో భరతమాతను చెరపట్టిన రావణ సేనగా తెల్లదొరల్ని చూపిస్తూ ఓవైపు, మాటలు మంటల్ని నింపిన కవితలనే కరవాలాలుగా మార్చి నిరక్షరాస్యుల్ని సైతం స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో తూకే కొదమ సింహాల్లా మరుస్తూ మరోవైపు, పండిత పామర స్త్రీ పురుష బాలవృద్ధ తారతమ్యం లేకుండా, కుల మత భాష ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా ఆ సేతు హిమాచల భారతీయులు ఒక్కటై పోరాడిన మహా సంగ్రామం స్వాతంత్ర సంగ్రామం. అది 1947 ఆగస్టు 15. కష్టాలు, కన్నీళ్లు, పేదరికం, నిరక్షరాస్యత, బానిసత్వం అనే కారు చీకట్ల నుంచి విడుదలైన రోజు, భారతమాత దాస్య శృంఖలాలు తెగి స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చిన విజయోత్సవ రోజు, ఎడారిలో కురిసిన కుంభ వృష్టిలా కాశ్మీర్ మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు భారతావని అణువణువున స్వాతంత్ర్యామృతం కురిసిన రోజు, సంభ్రమానంద వెలుగుల్లో మువ్వన్నల జాతీయ పతాకం సగర్వంగా ఎగురవేసిన రోజు, ఆ సేతు హిమాచల భారతీయులు అంబరాన్నంటే సంబరాలు చేసుకుంటున్న రోజు, అదే మన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకునే ఈ రోజు.
స్వాతంత్రం సిద్ధించి 7.5 దశాబ్దాలు అంటే 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మనం స్వాతంత్ర్య వజ్రోత్సవాల్ని ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్గా జరుపుకుంటున్నాం. క్రమశిక్షణతో కూడిన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణమంతా పులకించిపోతోంది. అడ్డుగా నిలిచిన అంబరాన్ని చుంపించే పర్వత శ్రేణుల్ని అయినా బద్దలుగొట్టుకుంటూ ముందుకు సాగుతామనే కృత నిశ్చయాన్ని ప్రతిబింబించే కవాతు అందరి హృదయాల్లో దేశభక్తిని వరద వెల్లువలా ఉప్పొంగింపజేస్తోంది. The entire parade is led by Parade Commander Shri Bindu Madhav Gargapati IPS. He is the additional SP admin Palanadu. Parade Commander నేతృత్వంలో Here comes 2nd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kurnool Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. 2nd Battalion APSP Kurnool Contingent is commanded by Sri DGVBSP Prasad, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ డీజీవీబీఎస్పీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri Y. Suresh Babu, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 3rd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కాకినాడ కంటింజెంట్. Here comes 5th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Vijayanagaram Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. 5th Battalion APSP Vijayanagaram Contingent is commanded by Sri B. Balakrishna Chowdhury, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 5th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విజయనగరం కంటింజెంట్. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి బాలకృష్ణ చౌదరి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 6th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Mangalagiri Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. 6th Battalion APSP Mangalagiri Contingent is commanded by Sri J. Srinivas Rao, Reserve Inspector. పాలనాటి సింహదళం 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ మంగళగిరి కంటింజెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె శ్రీనివాసరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 11th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Bhakrapet Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. 11th Battalion Bhakrapet Contingent is commanded by Sri K. Rambabu, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ భాక్రపేట్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కంటింజెంట్. Here comes
NCC Boys Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. The NCC Boys Contingent is commanded by Senior Under Officer J. Vijaykanth. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ బాయ్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ జె విజయకాంత్. Here comes NCC Girls Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. The NCC Girls Contingent is commanded by Senior Under Officer Indukuri Navya. మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఎన్సీసీ గర్ల్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ కుమారి ఇందుకూరి నవ్య. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Schools Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Andhra Pradesh Social Welfare Schools Contingent is commanded by P. Charan Tej. సాంఘిక సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోన్న గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వెళ్తోంది సాంఘిక సంక్షేమ పాఠశాలల కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ పి చరణ్ తేజ్. Here comes Andhra Pradesh Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. AP Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent is commanded by M. Bharat Kumar Nayak. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోన్న గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల కంటింజెంట్. Here comes Bharat Scouts and Guides Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. The Bharat Scouts and Guides Contingent is commanded by K. Hasini. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కంటింజెంట్ కమాండర్ కుమారి కె హాసిని. Here comes Indian Red Cross Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Indian Red Cross Contingent is commanded by P. Sri Chaitanya. రక్తదానమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి చైతన్య. Here comes Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent is commanded by G. Yelamandarao.
ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సైనిక్ సంక్షేమ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ జి ఎలమందరావు. Here comes APSP and SARCPL brass band contingent with melodious music, saluting and honoring today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. APSP and SARCPL brass band contingent is headed by T.V. Ramana, ARSI 11th Battalion Band Master. Here comes Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent with melodious music and interesting movement, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent is headed by G.V. Subbarao. మధురమైన పైప్ బ్యాండ్ వాద్యనాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ వారి శకటములకు నేతృత్వం వహిస్తున్నది శ్రీ కొండపల్లి నరేష్, ఆటోనగర్ అగ్నిమాపక కేంద్ర అధికారి. అగ్ని ప్రమాదాల నుండి ప్రజల ప్రాణ మరియు ఆస్తి నష్టాలను నివారించడంలోనూ, ప్రకృతి విపత్తులు మరియు రోడ్డు ప్రమాదాలలో ప్రజలను రక్షించడంలో మొట్టమొదటిగా ప్రతిస్పందించే శాఖ అగ్నిమాపక శాఖ. గత 13 ఏప్రిల్ 2022న పోరస్ ల్యాబ్స్ నూజివీడినందు జరిగిన ప్రమాదంలో అగ్నిమాపక సేవా శాఖ చాకచక్యంతో పక్కనే ఉన్న 23 కెమికల్ ట్యాంకులకు మంటలు వ్యాపించకుండా చేసి అతి భారీ ప్రమాదాన్ని నివారించింది. గత సంవత్సరంలో జరిగిన రాయలసీమ వరదలు మరియు ఇటీవలి గోదావరి వరదల్లో అగ్నిమాపక శాఖ మరియు ఇతర శాఖల సమన్వయంతో దాదాపు 15,000 మంది ప్రజలను మరియు 4,000 పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పర్యాటక శాఖ శకటం త్రివర్ణ పతాకానికి 100 సంవత్సరాలు పింగళి వెంకయ్య గారిచే జాతీయ జెండా రూపకల్పన. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన స్వాతంత్ర సమర యోధుల జ్ఞాపకార్థం యావత్ దేశమంతా ఆనందోత్సాహాలతో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం జరుపుకుంటున్న తరుణం ఇది. స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్రలో విజయవాడకి సుస్థిరమైన స్థానం ఉంది. భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొనేలా యావత్ జాతిని ఏకతాటిపై నిలిపే ఉద్యమ స్ఫూర్తికి చిహ్నంగా సరిగ్గా 100 ఏళ్ల క్రితం 1921లో తెలుగువారైన మన పింగళి వెంకయ్య గారు రూపొందించిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని విజయవాడ నగరంలో నిర్వహించిన జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో మహాత్మా గాంధీ గారిచే జాతీయోద్యమానికి చిహ్నంగా ఆమోదించబడింది. యావత్ జాతీయ ఐకమత్యానికి ఆలంబనగా నిలిచింది. ఏ దేశ గౌరవమైనా, ఏ ఉద్యమ ఉధృతి అయినా ఆ దేశ జెండాతో ముడిపడి ఉంటుందనడానికి ఈ త్రివర్ణ పతాకమే నిదర్శనం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం, అడుగడుగున సంక్షేమం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 15,004 గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖను ఏర్పాటు చేసి 134,000 మంది ఉద్యోగులు, దాదాపు 2,70,000 మంది వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజల ఇంటి ముంగటకే పలు సంక్షేమ పథకాలను పెద్ద ఎత్తున అందించడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకొని వాటిని పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరిస్తోన్న ప్రభుత్వం మన జగనన్న ప్రభుత్వం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు 95% నెరవేర్చి ప్రజా సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రభుత్వమే ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లి వాటిని తెలుసుకొని పరిష్కరించే విధంగా పాలనలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది వ్యవసాయ శాఖ శకటం వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం.
పేద రైతుల సాగు వ్యయాన్ని తగ్గించి వారి నికర ఆదాయం పెంచాలనే సమున్నత లక్ష్యంతో ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను వారి గ్రామాల్లోని ఆర్బీకేల వద్దే తక్కువ అద్దెకు అందుబాటులోకి తెచ్చిన మహోన్నత పథకం వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం. ఇటువంటి మహోన్నత పథకం ఈ ఏడాది రాష్ట్ర స్థాయి మెగా పంపిణీ జూన్ 7న గుంటూరులో జెండా ఊపి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. రైతన్నల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతూ పర్యావరణ హితంగా డ్రోన్ పరికరాల సమన్వయంతో పంటలకు సూక్ష్మ ఎరువులు, పురుగు మందులను అందించి రైతన్నలకు పెట్టుబడి ఖర్చును తగ్గించే దిశగా ఈ ఏడాది 2000 గ్రామాల్లోని యంత్ర సేవా కేంద్రాలకు 40% రాయితీతో డ్రోన్లను కూడా సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకం క్రింద 40% రాయితీతో 50% రుణంతో వ్యవసాయ సాగు యంత్రాలు, పనిముట్లు రైతులకు అందిస్తోంది మన ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచార పశు ఆరోగ్య సేవ. మనుష్యులకే కాదు పశువుల ఆరోగ్యానికి సైతం భద్రత, భరోసా కల్పిస్తోన్న మంచి మనసున్న ప్రభుత్వం మన జగనన్న ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న పశు పోషకులకు సైతం రైతు గుమ్మం వద్దనే సత్వరమైన, ఖచ్చితమైన మరియు నాణ్యమైన పశు వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచార పశు ఆరోగ్య సేవా వాహనాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మన ప్రభుత్వం. మూగ జీవాలు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు 1962 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఫోన్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే పశు వైద్య సేవలను అందించడం జరుగుతోంది. ఒక పశు వైద్యుడు, వెటర్నరీ డిప్లొమా చేసిన సహాయకుడు మరియు డ్రైవర్ కమ్ అటెండర్ ఈ వాహనంలో ఉంటారు. రక్త పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు గాను మైక్రోస్కోప్ సౌకర్యం ఉన్న చిన్న ప్రయోగశాల, అవసరమైన మందులు, కృత్రిమ గర్భధారణ సేవలు మరియు పశువులను వాహనంలోకి ఎక్కించేందుకు హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సౌకర్యాలు ఈ వాహనంలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది పాఠశాల విద్యాశాఖ శకటం. అమ్మ ఒడి నుంచి ప్రభుత్వ బడి దాకా విద్యా పథకాలు బడిఈడు పిల్లలకు వరాలుగా మారాయి. జగనన్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పలు వినూత్న విద్యా పథకాలు బడిఈడు పిల్లలకు వరాలుగా మారాయి. విద్యా రంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాందిని పలికాయి. విద్యతోనే వికాసం సాధ్యమని భావించిన మన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని బడిఈడు పిల్లలందరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు జగనన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లలను మీరు బడులకు పంపండి, వారిని చదివించే బాధ్యత మేం తీసుకుంటామంటోంది. స్కూళ్లు తెరచిన తొలి రోజు నుండి జగనన్న విద్యా కానుక కిట్ల పంపిణీ జరుగుతోంది. జగనన్న గోరుముద్ద ద్వారా ప్రతిరోజు మెనూ మార్చి మెరుగైన, నాణ్యమైన, రుచికరమైన మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. స్వేచ్ఛ పథకం ద్వారా 7 నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శానిటరీ నాప్కిన్ల పంపిణీ వంటి పలు వినూత్న పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది. ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థుల్లో గట్టి నాంది పలికే విధంగా విద్యా వ్యవస్థను రూపొందించి తద్వారా ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పడేలా రాష్ట్ర విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో 10వ తరగతి వరకు దశల వారీగా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ తో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యాబోధన అనుసంధానం చేసింది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది పాఠశాల విద్యాశాఖ శకటం. మనబడి నాడు నేడుతో రూపురేఖలు మారుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తోన్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. 56,572 విద్యా సంస్థల్లో 3 దశల్లో 16,450 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 11 రకాల మౌలిక వసతులను కల్పించి అభ్యసనానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఉద్యమ స్థాయిలో అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమం ఇది. తొలి దశలో చేపట్టిన 15,715 పాఠశాలల్లో అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది. బైజూస్తో ఒప్పందం నాణ్యమైన విద్య దిశగా మరో ముందడుగు. ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పడేలా మన పిల్లలను సన్నద్ధం చేసేందుకు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎడ్యుకేషనల్ టెక్ కంపెనీ అయిన బైజూస్తో ఒప్పందాన్ని చేకూర్చడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదివే 4.7 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి దాదాపు 12,000 విలువ చేసే ట్యాబ్ ను 500 కోట్ల ఖర్చుతో ఈ సెప్టెంబర్ మాసం నుంచి అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం.
అదిగో ఇప్పుడు మన ముందు కదలి వస్తోంది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ శకటం. నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందజేయాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయనిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికే తలమానికంగా నిలిచింది. అటువంటి పథకాన్ని నవరత్నాల్లో భాగంగా మరింత మెరుగుపరచి కొత్త విధానాలతో అమలు చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్న వారందరికీ 1,41,00,000 స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందించడం జరిగింది. దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద కరోనా వ్యాధికి ఉచితంగా చికిత్సను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆరోగ్య ఆసరా కింద రోజుకి 225 రూపాయల చొప్పున నెలకు గరిష్టంగా 5,000 రూపాయలు చికిత్సానంతరం జీవనోపాధి భృతిని అందజేయడం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు కదిలి వస్తోంది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ శకటం. గ్రామీణ ప్రజలకు ఉత్తమ వైద్య ఆరోగ్య సేవలను గడప గడపకు అందించాలనే లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెడుతున్న విధానం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్. ఈ విధానం అమల్లో భాగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి మండలానికి కనీసం 2 PHCల చొప్పున ఒక్కో PHCలో 2 డాక్టర్లు ఉంటారు. ఒక డాక్టర్ PHCలో వైద్య సేవలు అందిస్తుంటే మరో డాక్టర్ 104 మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లతో పాటు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు గ్రామంలో అందుబాటులో ఉంటారు. 104 వాహనం వద్ద మధ్యాహ్నం వరకు అవుట్ పేషెంట్ సేవలు అందించి మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు హోమ్ విజిట్స్ చేస్తారు. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ సేవల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించిన మహిళలకు బిడ్డలకు రక్షణ కల్పిస్తూ వారి భరోసాను కల్పిస్తూ GPS ట్రాకింగ్ AC సౌకర్యాలతో కూడిన పథకాలు అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదిలి వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలనకు పలు పథకాలను అందించే శకటం. వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక టంచనుగా పింఛను మీ గడప వద్దకే. టంచనుగా ప్రతి నెల 1వ తేదీ పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి మరీ చిరునవ్వుతో లబ్ధిదారుల గడప వద్దనే వాలంటీర్లు పింఛన్ అందిస్తున్నారు. నవరత్నాల అమలులో భాగంగా అక్క చెల్లమ్మల సంక్షేమం స్వావలంబన సాధికారతే ధ్యేయంగా వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, వైఎస్ఆర్ ఇతర పథకాల వల్ల పెద్ద ఎత్తున అమలుపరుస్తూ లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మల సుస్థిర అభివృద్ధికి ఎంతగానో కృషి చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ఇది మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వంలో మహిళలే మహారాణులు. నవరత్నాలతో పాటు అనేక ప్రజా సంక్షేమ పథకాలతో అక్క చెల్లెమ్మలు వారి కాళ్ల మీద వారు నిలబడేలా వారి జీవనోపాధికి అన్ని విధాలుగా చేయూతను అందిస్తూ సమ్మిళిత అభివృద్ధి ద్వారా వారందరినీ లక్షాధికారులుగా మార్చే దిశగా మన ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళలు చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణే ప్రథమ ధ్యేయంగా మన జగనన్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న వినూత్న పథకం వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ. ఈ పథకం ద్వారా గర్భిణీలు, బాలింతలు, 6 నెలల నుండి 6 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు మెరుగుపరిచిన సంపూర్ణ పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు. రాష్ట్రంలోని 13 లక్షల మంది 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల చిన్నారులకు ప్రాథమిక దశ